तत्पश्चात शिक्षा गुरुपाद पद्म विष्णुपाद अष्टोत्तर शिष्य भक्तिवेदांत बोधायन गोस्वामी गुरु बोधायन गोस्वामी महाराज चरण में अनंत कोटि प्रणाम। परम गुरुदेव जय नित्यल्ला प्रविष्टु विष्णुपाद अष्टोत्तर शिष्य भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज नित्यल्ला प्रविष्टु विष्णुपाद अष्टोत्तर शिष्य भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज चरण कमल अनंत कोटि प्रणाम। सपार्षद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद सपार्षद श्री गौरहरि समस्त अनंत कोटि वैष्णव उपस्थित वैष्णव समस्त चरण में अधम कोटि प्रणाम। आम आज सबुदिन भाई श्रीमद भगवत गीता पुणी पाठ करवा। आज आज गीता पाठ कर सारा पर से जो श्लोकटा मन रखिंट बोलिए। आमर 11 नंबर श्लोक पर्यंत जाइथिला श्रीमद भगवत गीतार द्वितीय अध्याय सांख्य योग 11 नंबर श्लोक आमर सरीला। 11 नंबर श्लोक कौन बुझी कि सारांश कहे कि अशोच्यानशोच्यस्तम प्रज्ञावादंश भाष्यते गतासुन गतांश से नानु सोचंती पंडित। भगवान ये कहते तुम पंडित भाया पांडित्यपूर्ण कथा कहूच किंतु विषय शोक कर माने विषय भावना को लेकिन माने सांसारिक भावना को लेकिन शोक कर जो माने पंडित से माने जीवंत के मृत शोक करती नहीं। भगवान कौन अर्जुन को कहते अर्जुन जो गुरु रूप में ग्रहण कले भगवान को से गुरुर स्थान नहीं कि भगवान भर्सना कर पंडित भाया कथा कहूच किंतु कौन कर मूर्ख भाया पुणी से जिनस भाव विहल हो जो मैंने पंडित से मैंने कौन करते शरीर कौन आत्मा कौन ये सब से ज्ञान थाए से किए मृत्युवरण कले किए बंचिले से सब जन्म मृत्यु से किसी दुख व शोक किसी न थाए। ज्ञान माने प्रकृत ज्ञान कहले कौन जड़ जड़ चेतनशील आत्मा उभय नियंत्रणकारी संबंध जाना जड़ और चेतनकारी आत्मा जड़ माने कौन ये कहते ना विशेष कर माने शरीर को कहुचे जड़ कहीं शरीर जदि खाली था आत्मा न था शरीर भितर ताले सेटा तो जड़ वस्तु ना माने जमती देखा जाए शरीर हूँ पंचभूत पंचभूत माने पंचभूत भी से जड़ जिनस सब ना मिसिकी शरीर या से जो जड़ जिनस जेकोसी शरीर भी हो सब सब से पंचभूत जड़टा कौन चेतनशील आत्मा जी कौन आ नियंत्रणकारी किए ए विषय जानाटा हूँ प्रकृत ज्ञान। पंडित ज्ञानी मानक से विषय ज्ञान थाए है किंतु जी ये सब ज्ञान थाए से कदापि कौन कर शारीरिक अवस्था पाई दुख प्रकाश करें। ताहले 12 नंबर श्लोक रे भगवान कौन कहते पाठ करवा कि मो सहित पाठ करेंगे आरती। दंडवत प्रणाम माताजी समस्त विद्या मान को न तेवाहं जातो नासं न तेवाहं जातो नासं न तुम नेमे जनाधिपाः न ते नेमे जनाधिपाः न तुम नेमे जनाधिपाः न तुम नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् सर्वे वयमतः परम् न तेवाहं न तू एव अहम लिखा न माने कदापि नुहे तू माने किंतु एवं निश्चिंत भावे अहम माने मु जातु केते बेले हेले न नुहे आसम थिली न एहा सेपरी नुहे तुम्हें न नुहे इमे एमाने समस्ते जनाधिपा राजा माने न माने नुहे
च ମଧ୍ୟ ଏବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ନ ମାନେ ସେପରି ନୁହେଁ ଭବିଷ୍ୟମ ଭବିଷ୍ୟତରେ ରହିବେ ସର୍ବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ବୟମ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅର୍ଥ ପରମ ଏହାପରେ ଏଠି ନ କେତେ ଜାଗାରେ ଲଗା ହେଇଛି ମାନେ ଦେଖ ନ ମାନେ କଦାପି ନୁହେଁ ଏଇ ସମୟ କେବେ ନଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନଥିଲି କିମ୍ବା ତୁମ୍ଭେ ନଥିଲ କିମ୍ବା ଏ ରାଜା ମାନେ ନଥିଲେ ପୁନଶ୍ଚ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏପରି କେବେ ହେବ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ କେହି ନଥିବା। ହେଲେ ଭଗବାନ ଏଠି କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଏମିତି କେବେ ସମୟ ନଥିଲା ଯେ କେବେ ଆମେ ନଥିଲେ କେହି। ଆରେ ଆର ଭାବାର୍ଥ ଏଠି କଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାହେଇଛି ଆମର ଏରେ ନା ଭାବାର୍ଥରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ବେଦରେ ଆଉ ଉପନିଷଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଅସଂଖ୍ୟ ଜୀବ ମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଆଉ ପାଳନକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ମାନେ ସେଠି କାହିଁକି ମାନେ ଇଏ କୁହାଯାଇଛି ଆଗକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ମମେ ବାଂଶ ଜୀବ ଲୋକ ବୋଲି ମୋର ଅଂଶ ବୋଲି ମୋ ଠାରୁ ହିଁ ପ୍ରକଟ ସମସ୍ତେ ବୋଲି ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି କଣ ଅଂଶ ରୂପରେ ମାନେ ନିଜେ ପ୍ରକଟ କରାନ୍ତି ଜୀବାତ୍ମାକୁ ଆଉ ନିଜେ ତାଙ୍କ ଜୀବାତ୍ମାର ହୃଦୟରେ ମଧ୍ୟ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ ହୁଅନ୍ତି। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ବାହାରେ ଆଉ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ବାହାରେ ମାନେ ବାହାରେ ଭଗବାନ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବିଦ୍ୟମାନ ବୋଲି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଆଉ ନିଜର ଅନ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ବିଦ୍ୟମାନ ବୋଲି ଏଇଟା ପ୍ରକୃତ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ହିଁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତ ଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଠି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଭଗବାନ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଅର୍ଜୁନକୁ ନାହିଁ ଏଇଟା ହେଲା ସମଗ୍ର ସଂସାରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହେଲା ବାସ୍ତବରେ ପଣ୍ଡିତ ନୁହନ୍ତି। କୋଉମାନେ ନା ଭଗବାନ ଏଠାରେ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଜ ଅର୍ଜୁନ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ରାଜା ଅର୍ଜୁନ ହୁଅନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ରାଜା ମାନେ ପ୍ରଜା ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ କଣ ସୈନ୍ୟଗଣ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରହିବେ ଶାଶ୍ୱତ ଭାବରେ ମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜୀବାତ୍ମା ହେଲା ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥାରେ ବଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ତାର ପାଳନକର୍ତ୍ତା। ଭଗବାନ ଆମେ ସଂସାରରେ ଥିବା ବେଳେ ବି ଆମର ପାଳନ କର୍ତ୍ତା ଆଉ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଆମର ସଂସାରରୁ ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବା ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ପାଳନକର୍ତ୍ତା। ଭଗବାନ ପରମ ପୁରୁଷ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ଯିଏକି ଭଗବାନଙ୍କ ଚିର ସାଥୀ ଆଉ ହେଲା ସେଠି ଯେତେ ଉପସ୍ଥିତ ରାଜା ଆଉ ହେଲା ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ମାନେ ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାଳେ ମାନେ ଯୋଉ ନିଜର ଏତେ ସବୁ ରାଜା ମାନେ ଆଉ ନିଜର ପରିଜନ ମାନେ କଣ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରେ ଦୁଃଖ କରିବା କଥା ନୁହେଁ ବୋଲି କୁହାଉଛି କାହିଁକି ନା କଣ ଯେମିତି ହେଲା ସେଟା ଆଗକୁ ଆମେ ବଢିଆ ଦୁଃଖ କାହିଁ କରିବା କଥା ନୁହେଁ ବୋଲି ଭଗବାନ କହିବେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ହେଲା ଏଇଠି ଭଗବାନ ବୁଝଉଛନ୍ତି ନା ଆତ୍ମା ଜୀବାତ୍ମା ଆଉ ଭଗବାନ କଣ ହେଲା ଜୀବାତ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଶାଶ୍ୱତ ମାନେ ସ୍ତର ଅଛି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଛି ମାନେ ଯେମିତି ମାନେ ଜୀବାତ୍ମା ଶାଶ୍ୱତ ଭାବରେ ଜୀବାତ୍ମାକୁ ଗୋଟେ ବେଳେ ମାନେ ହଁ ମାୟାବାଦୀଙ୍କ ଦିଏଟା ଆମେ ମାୟାବାଦୀ ମାନଙ୍କର ମତଟା ଆମେ ବୁଝିଲେ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ବା ଜୀବାତ୍ମା ମାନଙ୍କର ମାୟାବାଦୀ ମାନଙ୍କର ମତରେ କଣ ନା ସେ ମାୟା ଶକ୍ତିର ଆବରଣ ଯୋଗୁ ତାଙ୍କୁ ହେଲା ପରମାତ୍ମା ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇକରି ସଂସାରକୁ ଆସିବାକୁ ପଡେ ଆଉ ହେଲା ସଂସାରରେ ଯଦି ସେ ସଂସାରରେ ପୁଣି ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ସେ ନିର୍ବିଶେଷ ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହେଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଠିକ କଥା ନୁହେଁ ବୋଲି ଏଠି ଭଗବାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେବେ ମାୟାବଶ ନୁହନ୍ତି ହେଲା ଭାଇରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ଥିତି ତଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ଥିତି ଶାଶ୍ୱତ ଭାବରେ ଥିବ ଭଗବାନ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏବେ ଅଛୁ ଆଗକୁ ରହିବା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ ଆ ମାନେ କଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବାତ୍ମାରେ ଗୋଟେ ଶାଶ୍ୱତ ଭାବ ଅଛି
ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ମାୟାବାଦ ମାନଙ୍କର ମତଟାକୁ ଏଠି ଖଣ୍ଡନ କରାହଉଛି। ଯଦି ହେଲା ମାୟାବାଦୀ ଏପରି ଯୁକ୍ତି ଦେଖାଇ କହିପାରେ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ଥିତି କଥା କିଛି ସ୍ଥିତି କହିଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରାକୃତ ନୁହେଁ ବା ଅପ୍ରାକୃତ ନୁହେଁ ବା ପ୍ରାକୃତ ଅଟେ। ମାନେ ସେ ମାୟାବାଦୀ ମାନେ ଏଇଟା କୁହନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଅପ୍ରାକୃତ ନୁହନ୍ତି, ପ୍ରାକୃତ ମାନେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଶରୀରଧାରୀ ହେଇକରି ଆସିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିକିରି ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହେଇଯାନ୍ତି, ଏଇସବୁ ଭାବନା ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଇଟା ମାନେ ନିର୍ବିଶେଷ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ ବୋଲି ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭାବନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୀତାରେ ଆଗକୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦେଖିବା ଯୋଉଠି ଭଗବାନ ପୁରା ପରିଷ୍କାର ଭାବେ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ସେମାନେ ଅପ୍ରାକୃତ ବ୍ୟକ୍ତି, ମାନେ ଅପ୍ରାକୃତ ଜଗତରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିତ୍ୟ ଶରୀର ଅଛି ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପରମ ପୁରୁଷ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ ତାଙ୍କୁ ହିଂସା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଏ ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପ୍ରବେଶ ନାହିଁ ବୋଲି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି ଆତ୍ମା ଆଉ ପରମାତ୍ମା ଭଗବାନ ମାନେ ଜୀବାତ୍ମା ଆଉ ଭଗବାନ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମାନେ ଯୋଉ ଆମର ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଭେଦ ବି ଅଛି, ଅଭେଦ ମଧ୍ୟ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯୋଉମାନେ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗବତ ଗୀତା ମଧ୍ୟ ପଢିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭକ୍ତିମୟ ରହସ୍ୟ କିଛି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମାୟାବାଦୀ ମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଭାଷ୍ୟ ଅଛି। ମାୟାବାଦୀ ମାନେ କଣ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ସବୁବେଳେ କର୍ମ ହିସାବରେ ଦେଖନ୍ତି ନା, କର୍ମ କରିବା ସବୁଠି ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି କର୍ମ କର ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ପରକ ବୋଲି ସେମାନେ କେବେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ମାୟାବାଦୀ ମାନଙ୍କର ଭାଷ୍ୟ ପଢିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରିଛନ୍ତି। ମାୟାବାଦ ଭାଷ୍ୟ ପଢିଲେ କଣ ନା ହୃଦୟରେ ଯୋଉ ସବୁ ଭକ୍ତି ଭାବ ଅଛି ସେ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଗୀତାର ଅସଲ ରହସ୍ୟଟା ବୁଝିବା ପାଇଁକା ଆମର ଶକ୍ତି ରହିବ ନାହିଁ। ଜୀବାତ୍ମା ମାନଙ୍କର ବହୁଳତା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥଳରେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟମାନତା ଏକ ସନାତନ କଥା ଅଟେ। ମାନେ ଜୀବାତ୍ମା ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ହେଲା ସବୁ ଜାଗାରେ ଭଗବାନ ହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ। ଏଇଟା ହେଲା ସନାତନ ଜିନିଷ, ଏଇଟା ହେଲା ନିତ୍ୟ, ଏଇଟା ସତ୍ୟ ଆଉ ନିତ୍ୟ। ସନାତନ ମାନେ କଣ ଆଗରୁ ଥିଲା ଏବେ ଅଛି ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ହିଁ ସତ୍ୟ, ଯେ କଣ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟକ ଜୀବାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 13 देहिनोऽस्मिन् यथा देहे देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ति तथा देहान्तरप्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। धीरस्तत्र न मुह्यति। ଏଇ 13 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକଟା 12 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ହିଁ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି। ମାନେ ଯେମିତି 12 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କଣ ବୁଝେଇଲେ ନା ତମେ କାହା ପାଇଁ ଯୋଉ ଶୋକ କରିବା କଥା ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ହେଲା କାହିଁକିନା ଜୀବାତ୍ମା ଆଉ ହେଲା ଜୀବାତ୍ମା ହୁଅନ୍ତୁ ଭଗବାନ, ଜୀବାତ୍ମା ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏବେ ଥିଲେ, ଆଗରୁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ସେଇ ଜିନିଷଟା କେମିତି ବୋଲି 13 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି। କଣ ଦେହିନା ଦେହୀର ଅସ୍ମିନ୍ ମାନେ ଏଥିରେ, ଯଥା ଯେପରି ଦେହେ ମାନେ ଦେହରେ, କୌମାରମ୍ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ଯୌବନମ୍ ଯୌବନ, ଜରା ମାନେ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା, ତଥା ସେହିପରି ଦେହାନ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତି, ଦେହର ଅନ୍ତର ପରେ ମାନେ ଦେହର ତ୍ୟାଗ ପରେ, ଧୀର ମାନେ ଧୀର ସେଥିରେ ନ ମୁହ୍ୟନ୍ତି, ମୁହ୍ୟମାନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେପରି ଦେହୀ ମାନେ ଜୀବାତ୍ମା ଧାରଣ କରିଥିବା ଜଣେ ପର୍ସନ, ଏ ଦେହରେ ବରାବର ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରୁ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରୁ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ସେହିପରି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଧୀର ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଆଦୌ ମୁହ୍ୟମାନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଭାବାର୍ଥରେ ଆମର କଣ ବୁଝଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜୀବାତ୍ମା, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାନେ କଣ, ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଯୋଉ ଶରୀରଟା ଥିଲା ସେଇ ଶରୀର କଣ ଆମର ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି କି, ସେଇଟା ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଯୋଉ ଶରୀରଟା ଆମର
हरे कृष्ण। କେତେବେଳେ ଶିଶୁର ଶରୀର ତ କେତେବେଳେ ଯୁବକର ଶରୀର, କେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧର ଶରୀର ଆମର ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏ ଶରୀରରେ ଏସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆତ୍ମାଟା ତା ଭିତରେ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି କି? ଆତ୍ମା ତା ଭିତରେ ଥାଇକି କଣ କରୁଛି, ମାନେ ଯେମିତି ସେମିତି ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଯୋଉ ଆତ୍ମା, ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଇ ଆତ୍ମା, ଆଉ ହେଲା ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଆତ୍ମା। ନା ଆତ୍ମା ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁ ହେଇଯାଉଛି, ପୁଣି ଯୁବକ ହଉଛି, ତ ପୁଣି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସୁଛି, ସେମିତି ଆତ୍ମାର କିଛି ଆସୁନି, ଶରୀରର ଖାଲି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହନ୍ତି ନା ଶେଷରେ କଣ ହଉଛି, ଜୀବାତ୍ମା ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ କଣ କରୁଛି, ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି। ଆମର ଶରୀରଟା ଏଇ ଶରୀର ଯେମିତି ଆଗକୁ କୁହାହବ, ଭଗବାନ ବୁଝେଇବେ, ଯେମିତି ମାନେ କଣ କପଡା ଯେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଲା ଭଳି ସେମିତି ହେଲା ଜୀବାତ୍ମା ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀରକୁ ଆଶ୍ରୟ କରୁଛି। ଯେହେତୁ ଏକଥା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯେ ସେ ଭୌତିକ ଶରୀର ହେଉ ଅଥବା ଚିତ୍ ଶରୀର ହେଉ, ପର ଜନ୍ମରେ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚୟ ପୁଣି ଏକ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ହଁ, ଭୌତିକ ଶରୀର ହେଉ ବା ଚିତ୍ ଶରୀର ହେଉ, କାହିଁ କୁହାହଉଛି ନା ଯଦି ମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ସାଧନ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କରିବେ ନା ସେ ତାଙ୍କ ଚିତ୍ ଶରୀରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ସେମାନେ ନାହିଁ ଯେ ଯୋଉ ମାନେ ମାୟାବାଦୀ ମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଯେ ସେ ଜୀବାତ୍ମା ଯାଇକି ଭଗବାନଙ୍କ ଦେହରେ ଲୀନ ହେଇଯିବ, ସେମିତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଶରୀର ମିଳିବ, ସେଇଟା ଚିତ୍ ଶରୀର। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନଙ୍କର ସାଧନ ଭଜନ ନାହିଁ କି ବା ମାନେ ଅଧା ରହିଯାଇଛି, ସେଥିରେ ସେମାନେ କଣ କରିବେ, ପୁଣି ଗୋଟେ ଶରୀର ପାଇବେ, ଯୋଉଥିରେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ସାଧନ ଭଜନ କରିବେ। କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଯଦି ଯଦି ଜଣେ ପାପୀ ହେଇଥିବ କି ମାନେ ଦୁରାତ୍ମା ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ପୁଣି ତାକୁ ଭୋଗ ଶରୀର ଗୋଟେ ମିଳିବ, ଯେକୌଣସି ଜନି ହଉ ବି ଗୋଟେ ଭୋଗ ଶରୀର ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ଗୋଟେ ଯେମିତି ହେଲେ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଦୁଃଖ କରିବାର କାରଣ ନାହିଁ ବୋଲି ଭଗବାନ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଭୀଷ୍ମ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦ୍ରୋଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ହେଲା ଏମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ତ ଯେମିତି ହେଲେ ହବ, କିନ୍ତୁ ହେଲା ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ନିମନ୍ତେ ଦୁଃଖ କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ଜୀବାତ୍ମାର କିଛି ହାନି ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଆନନ୍ଦିତ ହବାର କଥା। କାରଣ ସେମାନେ ମାନେ ବୃଦ୍ଧ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂତନ ଶରୀର ଲାଭ କରିବେ। ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ନା ତାଙ୍କର ଏଇ ଜନ୍ମର ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସରି ସେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଶକ୍ତି ଲାଭ କରିକିରି, ମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଶରୀର ତିଆରି ହେଲେ ଭଗବାନ ତା ପାଇଁ ହେଲା ଭଲ ବି ରଖିଥାନ୍ତି, ଖରାପ ବି ରଖିଥାନ୍ତି ନା, ସେମିତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନୂତନ ଶକ୍ତି ଦେଇକି ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଜୀବ ତାର କର୍ମ ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଏ ପ୍ରକାର ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ଆଉ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରେ। ଆଉ ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ ଆଦି ହଉଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା, ସେମାନେ ଦେବ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି। କିଛି ନହେଲେ ବି ସେମାନେ ଦେବ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ କରି ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକରେ ବାସ କରିବେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଦୁଃଖ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆତ୍ମା, ପରମାତ୍ମା ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ତାକୁ ହିଁ ଧୀର ବ୍ୟକ୍ତି କହୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ, ସେମାନେ କାହାର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁରେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲେ କି ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯୋଉ କର୍ମ କରିବା କଥା ସେଥିରେ କାହାର ହାନି ହେଲେ ସେ ସବୁରେ ସେମାନେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଏଠି କଣ କୁହାଯାଏ ନା ଆତ୍ମାକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ହେବ ନାହିଁ, ତାହା ଅଚ୍ଛେଦ୍ୟ, ଏହା ସାଧାରଣ ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ମାୟାବାଦୀ ମାନେ କଣ କୁହନ୍ତି ନା ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ମିଶି ଏକାକାର ହେଇଯିବ, ତାହା କଦାପି ମାନେ ଏ ଯୋଉ ମାନେ ପୁଣି କଣ ହବ ନା ଯେତେବେଳେ ହେଲା ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମକୁ ମାୟା ହେଲା ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିବ, ସେ ପୁଣି ସେଥିରୁ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ହବ ବୋଲି। କାରଣ ଏତଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାଧାରଣ ସତ୍ୟକୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା କେବେ ହେଲେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିହବନି, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଆତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାଧାରଣ ସତ୍ୟକୁ ବି ଲଙ୍ଘନ କରୁଛି। ଯଦି ଆତ୍ମାକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିବା କଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନି, ତାହେଲେ ପରମାତ୍ମାକୁ କେମିତି କାଟି ହବ ବୋଲି, ମାନେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ କେମିତି ଆସିବ ବୋଲି ଜୀବାତ୍ମା ସୃଷ୍ଟି ହବ, ସେ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିହବନି, ହେଲା। ତାହେଲେ ପରମାତ୍ମା ଭଙ୍ଗୁର କିମ୍ବା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ହୋଇଯିବେ। ଯଦି କହିବା ଯେ ଆମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆତ୍ମା ମିଶୁଛି, ପୁଣି ସେଥିରୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇ ତିଆରି ହଉଛି ଆତ୍ମା, ତାହେଲେ ସେଟା ହେଇଯିବ ନା କଣ ନା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ କ୍ଷଣ ଭଙ୍ଗୁର ବୋଲି ଆମେ ଭାବିବା। କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମା ଏତିକି ଜ୍ଞାନର ଆମର ରହିବା ଦରକାର ଯେ ପରମାତ୍ମା ହଉଛନ୍ତି ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ, ହେଲା। ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାଧାରଣ ସତ୍ୟ ହଉଛି ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ, ସେ କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହନ୍ତି। ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ସମାନ। ଜୀବାତ୍ମା ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ।
अंशविशेष सनातन रूपे विद्यमान। सनातन मान कौन सबुबले ही जीवात्मा थाए। आ जीवात्मा कौन करे ना, जीवात्मा कौन करे ना, जितेबले भगवान से भूत प्रकृति पतित ता भितर प्रवृत्ति थाए। माने जितेबले जड़ जगत रे जीवात्मा थाए से कौन भूत प्रकृति पतित हेबार प्रवृत्ति ता भितर जो से माया रे बंधित माया द्वारा बंधन रे पड़े। आउ जदि से जदि जड़े गोटे जीवात्मा थरे मुक्त हो गला ताले से परम भगवान परम पुरुष भगवान साथी शाश्वत भाव सचित आनंद आनंदमय जीवन यापन करें। एठारे अर्जुन अणु चैतन्य जीवात्मा अटंती एवं परम पुरुष भगवान श्रीकृष्ण होचंती परमात्मा। एठा सेमानकर स्तर एका गोटे स्तर नुहे। जदि आमे जदि अर्जुन को भाव अर्जुन श्रीकृष्ण सखा बोली आमे आगुरु जानथिले, किंतु सखा हेले मध्य भगवान होचंती परम पुरुष, अर्जुन होचंती जीवात्मा। सेथिपाई भगवान एबे तांकर शिष्यत्व ग्रहण करिके तांको आत्मा संबंधी ज्ञान दउचंती। आ हला जदि उभय माया मोहित होइथान ताहाले जणे गुरु आ जणे शिष्य हेइ परिबनी। माने जेमती कहंती ब्रह्म माया द्वारा मोहित होइकरी जीव होई जाय। जदि हेला सेमिति हेइथांदा ताहाले भगवान तो माया द्वारा मोहित होई जीव भलिया हेइथांते, ताहाले से केमती गुरु होइकरी आत्मज्ञान अर्जुन को देले। अर्जुन सेमिति देई पाना तेनकरी से सब जो मायावाद तथ्य गुड़ा पूरा भूल बोली एठी भगवान भगवत गीता रे प्रतिपादन करूचंती। ए सब उपदेश सब वृथा अटे, कारण माया शक्ति अधीन हेले कहीं प्रामाणिक गुरु माया शक्ति जो मैंने अधीनस्थ से माने प्रामाणिक गुरु बा उपयुक्त गुरु हो पारे। जी है माया रे बस से माने जीवन शैली जो मैंने माया द्वारा चालित होची से माने कौन क्या माया उद्धार करेंगे। ये माया संसार उद्धार करने भाया शक्ति रही कि आम कहे ना भवसागर उद्धार करते गुरुदेव भवसागर तारण कारक है। ताले भवसागर केमती उद्धार करेंगे जे माया रू बहुत ऊपर माया तांको माने छुई पारे नाही। से माने होचंदी प्रामाणिक गुरु बा उपयुक्त गुरु हे परिबे। भगवान श्रीकृष्ण होचंदी परमेश्वर आ अर्जुन होचंदी जीव। से भगवान श्रीकृष्ण सब बेले जीव मानक अपेक्षा उन्नततर स्थिति रे अवस्थित थांती। तांको केबे माया मोहित करि पारे नाही, किंतु जीव मान को माया मोहित कर दियंती। आ जीव माने माया रे मोहित होई माने निज शारीरिक संबंधी मान को निजर भाबी तांको प्रति जेंति अर्जुनकर जेंति भाव आसिला मोह होई गेले सेमती होई जांती। तापरे श्लोक नंबर 14 मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्या आगमापायो नित्यां स्तां स्थितिख्यसो भारत स्तां स्थितिख्यसो भारत स्तां स्थितिख्यासु भारत। मात्रा माने इंद्रिय जनित स्पर्श उपलब्धि तू केवल कौन्तेय हे कुंती पुत्र शीत उष्म सुख दुख आगम आगम माने आसीबा आपायन माने जीवा अनित्य अनित्य अस्थायी तान माने से सब को तितिक्षास सहिबा को चेष्टा कर। भारत है भारत वंश कौन कहते मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय। कौन्तेय माने कौन कुंतींकर पुत्र। भगवान ये अर्जुन को संबोधन कर हे कुंती पुत्र सुख दुखर अस्थायी आविर्भाव एवं कालक्रमे सेमानक तीर भाव शीत ग्रीष्म ऋतु भली आसे हो जाए। हे भरत वंशज से माने इंद्रिय भोगर जात हुंती एवं व्यक्ति से विचलित न होई सेगुड़ा को सही जीवा को अभ्यास करवा उचित। सुख आ दुख आमे सुख पड़ले कौन होची ना सही जाउचे माने सुख को अनुभव कर नहीं जाउचे, किंतु दुख पड़ले सहबा को
କଷ୍ଟ ହଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଏଠି କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଶୀତ ଯେମିତି ଶୀତ ଆଉ ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ଶୀତରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଗ୍ରୀଷ୍ମଟା କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ହେଲା ସହିବାକୁ ପଡୁଛି ନା ନାଇଁ। ଶୀତ ପରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଆସିଲେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସହିବାକୁ ପଡୁଛି, ଆଉ ତାପରେ ପୁଣି ଶୀତ ଆସିଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସେମିତି ହେଲା ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯେମିତି ଚାଲିଛି ଶୀତ ପରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ସେମିତି ସୁଖ ପରେ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସଂସାରରେ ଥାଏ। ଏଇଟା କର୍ମ ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗରୁ ଜାତ ଆମର ଯୋଉ ସବୁ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ମିଳୁଛି। ଏଥିରେ ବିଚଳିତ ନ ହୋଇ ଆମକୁ ସହିବାକୁ ପଡିବ। ଏଥିରେ ଭାବାର୍ଥରେ କଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କିପରି ଅସ୍ଥାୟୀ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସହିବାକୁ ପଡିବ ତାହା ଶିକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଲାବେଳେ ଯେକୌଣସି ଆସୁ ସୁଖ ଆସୁ ଦୁଃଖ ଆସୁ ତାକୁ ଆମକୁ ସହିବାକୁ ପଡିବ। ବୈଦିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମାନେ ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ କରିବା ଦରକାର, ବ୍ରାହ୍ମୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଦରକାର। ଏମିତି କି ମାନେ ଶୀତ ଋତୁ ବା ମାଘ ମାସରେ ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ବହୁତ ଜୋରରେ ଶୀତ ହୁଏ, ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ ବ୍ରାହ୍ମୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ବହୁତ ଶୀତ ହେଲେ ବି ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଆମର ଏଇ ନୀତି ଆମର ଏଇ ଧର୍ମ ହେଲା କଣ ନା ବ୍ରାହ୍ମୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ସ୍ନାନ କରିବା ଦରକାର। ଏଇ ନୀତିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି କଷ୍ଟକୁ ସହିକି ମଧ୍ୟ ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ପାଳନ କରୁଛେ, ତାହେଲେ କଣ ହଉଛି ନା ସେ ସମୟ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ପରେ ପଳେଇବ, ପୁଣି ହେଲା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସମୟ ଆସିବ। ଆଉ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଧର୍ମନୀତି ଯୋଉମାନେ ଆଚରଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ କଣ ଶୀତ ଆଉ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦେଖନ୍ତିନି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଶୀତ ସମୟରେ ତ ରୋଷେଇବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସମୟରେ ପୁଣି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ। ମାନେ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ତାପ, ଇଆଡେ ଚୁଲି ପାଖରେ ରୋଷେଇ କରିବାର ତାପ, ଦିଟାକ ସହିକି ବି ସେମାନେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଇଏ କରୁନାହାନ୍ତି, କେବେ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ହେଲେ ବି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଜଳବାୟୁ ଯେତେ ଅସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ହଉ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଧର୍ମ ପଥରେ ଯୋଉମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଭକ୍ତି ପଥରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି ଆମ ବ୍ରାହ୍ମୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍ନାନ କରିବା, ସେଟା ଶୀତ ହଉ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ହଉ ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ। ସେମିତି ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପକ୍ଷରେ ଧର୍ମ କଣ ନା ତାର ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଦରକାର। ହରେ କୃଷ୍ଣ। କରେଣ୍ଟ କଟି ଯାଇଥିଲା ତ ଦେଖା ଠିକ ସେଇପରି କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପକ୍ଷରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପକ୍ଷେ କଣ ତାର ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ହଉଛି ଧର୍ମନୀତି। ହଁ, ଧର୍ମନୀତି ଯାର ଯୁଦ୍ଧ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ତାର ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାର ନିଜର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ମାନେ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡୁ ପଛେ ସେଥିରୁ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିରତ ହବାକୁ ଚାହିଁବନି। ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ହିଁ ତା ପାଇଁ ଶ୍ରେୟସ୍କର ହବ। ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଧର୍ମନୀତି ଅନୁସରଣ କରିବା, କାରଣ ତଦ୍ୱାରା ତା ଜ୍ଞାନ ଭୂମିକାକୁ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ଧର୍ମନୀତିରେ ଆମେ ଚାଲିବା, ତାହେଲେ ଦିନ ଏମିତି ଆସିବ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ସଠିକ ଜ୍ଞାନ ଆମ ଭିତରେ ଉଦୟ ହବ, ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଓ ଭକ୍ତି ବଳରେ ବ୍ୟକ୍ତି ମାୟା କବଳରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବ। ମାନେ ଠିକ ମାନେ ମାନେ କଣ ସଦ୍ ଜ୍ଞାନ ଉଦିତ ହେଲେ ହିଁ ଭକ୍ତି କରିବାକୁ ଜଣେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଭକ୍ତି ବଳରେ ଆମେ କଣ କରିବା, ଏ ମାୟା ସଂସାରରୁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରିବା। ହଁ, ଏଇଠି ଆମେ କଣ ଦେଖିବା ନା ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଦିଟା ନାମରେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଲା କୌନ୍ତେୟ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି, ଲାଷ୍ଟକୁ କଣ କହିଛନ୍ତି ଭରତ ବଂଶଜ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଭାରତ କୌନ୍ତେୟ କହିଲେ କଣ ନା ଏଠି ଭଗବାନ କୁନ୍ତୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ବୋଲି ସେ ମାନେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। କୁନ୍ତୀ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପିଉସୀ ମା, ତାହେଲେ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବୋଧିତ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ କହିଛନ୍ତି ହେ ଭାରତ ମାନେ କଣ ଭରତ ବଂଶଜ। ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଭରତଙ୍କର ବଂଶ। ତାହେଲେ ଏଠି ତାଙ୍କୁ ଏଇ ସବୁ କହିବାର କାରଣ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ କଣ ନା ତମେ ଗୋଟେ ଏତେ ମହାନ ବଂଶ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ଆସିଛ, ତମ ମାତା ଏମିତି, ତମ ପିତା ଏମିତି, ତମେ ସାଧାରଣ ଜିନିଷରେ ଦୁଃଖ କରିକି ଯୁଦ୍ଧ କରିବନି ବୋଲି କହୁଛ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ତ ପୁରା ଅକୀର୍ତ୍ତିକର ଜିନିଷ ନା। ସେଥିପାଇଁ ତମ ଦ୍ଵାରା ଏତେ ଉଚ୍ଚ ବଂଶର ସମ୍ଭୂତ ସୁମହତ ପରମ୍ପରାରେ ଆସୁଥିବା
कर्तव्यनिष्ठ जने तमे अट तथापि कर्तव्य संपादन रे हेला करिबा एटा तुम पक्षे ठीक नहीं। ए दृष्टि अर्जुन को भगवान कहउचंदी जे तुमे हेला युद्ध रे विरत हवा कथा नुही है जी एति की थाउ तापरे 15 नंबर श्लोक नेक्स्ट क्लास रे सुनिबा। आज यदि किए चाहिए आम से जो कार्पण्य दश पहत स्वभाव श्लोकटा किए गान करेंगे मन रखिंट हरे कृष्ण श्लोक कह ना पचार श्लोक माताजी हाँ कुह कर्पण्यदोषोपहत स्वभा कर्पण्यदोषोपहत स्वभाव पृच्छामि तं धर्म समूह हाँ हाँ कुह पृच्छामि तं धर्म समुढाचताः गच्छासि स्यान्निश्चितभूयः तन्मे शिष्यास्त शिष्यास्त हम साधि मांगतां प्रपन्नम बढ़िया स्वीटी कौन कहब श्लोक कहब हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम समस्त दीदी मान को दंडवत प्रणाम। प्रणाम आइए माता जी श्लोक में कुह कर्पण्यदशपहतं स्वभाव रोचामि तं सर्वसमूढचेता यस्क्रियस्यनि शतं बृहतं मे शिष्यस्तेऽहं साधि शिष्यस्तेऽहं साधि मातं प्रपन्नम्। बहुत बढ़िया आउ तमे आज हमर पढ़ा हला जे सब ब्राह्मण मुहूर्त रे उठिवा दरकार तुम उठुछ ना नहीं हाँ मंगल आरती करछ ना नहीं हाँ एबे करिया ପାଇଁ चेष्टा करियो सबले हला घरे तो रहछ तुम करि परियो जो माने हॉस्टल रे अछंती से माने करि पर नांती करिवो ना और ठीक है तापरे दीपिका को हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम समस्त विद्वान कर्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वं धर्मसम्मूढचेतः यच्छ्रेच्छामि स्त्रितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तोऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। बहुत बढ़िया तापरे भजमणि को हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण कार्पण्यदोषापहत स्वभावः पृच्छामि त्वं धर्मसम्मूढचेत पृच्छामि त्वं धर्मसम्मूढचेतः जच्छे 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 जत्रे यः हस्यामि पश्चात् जच्छेह तन्निश्चितं निश्चितं निश्चितं ब्रूहि तन्मे ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं साधि मां त्वं प्रपन्न। हाँ ଆଉ ବହୁତ ବଢିଆ ଚେଷ୍ଟା କଲ ଆଉ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ ତାହେଲେ ସୁସ୍ମିତା हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम समस्त विद्वान हरे कृष्ण नमस्कार माता जी हाँ कुହ ହେଲା ଟିକେ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି କି ଶୁଭୁନି ଟିକେ हाँ कुह आज्ञा माता जी ଶୁଭୁଛି हाँ कर्पण्यदोष उपहत स्वभाव हम्म, कर्पण्यदोष उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्मसम्मूढचेताः
स्थितः यच्छ्रेयसन्निश्चितं ब्रूहि तन्मे ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधुमां तं शिष्यते प्रपन्नम्। अहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सुनंदा हरे कृष्ण माताजी दंड प्रणाम समस्त दीदी मन दंड प्रणाम तापन्यदोषोपहत स्वभाव पृच्छामि तं धर्म समूढचेता जच्छ्रेयसन्निहित ब्रूहि जच्छ्रेयसन्निहित स्नितब्रूहि तन्मे शिष्येस्तेऽहं साधि मां मां तं। प्रपन्नम्। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। ज्योति बोलो बोलो जल्दी जल्दी हरे टाइम कृष्ण है। माताजी प्रणाम। हरे कृष्ण। यदसोपहतं समानं पृच्छामि तं धर्मसमुदाचेत श्रेयश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्य त्वं दधिमाकं प्रपन्नम्। बढ़िया। तब सावित्री हरे कृष्ण माता दंडवत प्रणाम। धनुष प्रणाम। कैतन्यदासोपहतो स्वभावो पृच्छामि ब्रह्मसमूढचेता जिज्ञेयस्यामि ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं बढ़िया। आउ समस्ते कहीं मन रखी ना ଆଉ ମନେ ରଖିବେ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଆଜି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଟପିକ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ କରୁଥିଲେ ଆଜି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟୋରି ଉପରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଆମେ ଯାହା ଆଜି ପାଠ କଲେ ତା ଉପରେ ସେ ଜିନିଷଟା ହେଲା ସେ ଷ୍ଟୋରି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ବିଷ୍ଣୁପାଦ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁପାଦ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ଉପଦେଶାବଳୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି ଗ୍ରନ୍ଥ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଷ୍ଟୋରି ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଷ୍ଟୋରିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ସେ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁପାଦ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣିବା ତାର ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟୋରିଟା ହେଲା କ'ଣ ନା ଜଣେ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଥିଲେ ମାନେ ଗରିବ ମଧ୍ୟ ଆଉ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାତ୍ର ପୁଅ ଥିଲା ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ବହୁତ ଯତ୍ନ କରୁଥିଲେ କାରଣ ସେ ଭାବୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ହିଁ ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ବଡ଼ ହଉ ଭଲ ମଣିଷ ହଉ ତା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଏମିତିକି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁ ବୋଲି ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଧାର କରଜ କରି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଆଘରେ ତା ଘରେ କାମ କରି ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁସନ ମାଷ୍ଟର ଆଣି ଘରେ ରଖିଥିଲେ ଘର ମାନେ ଟ୍ୟୁସନ ମାଷ୍ଟର ଆଣିଥିଲେ ଯୋଉଟାକି ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପିଲାକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଠ ପଢ଼େଇବ ବୋଲି ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଛାଡ଼ିଥିଲେ ତା ସହିତ ଟ୍ୟୁସନ ବି ଦେଉଥିଲେ ତ ଏମିତି ହେଇକିରି କ'ଣ ହେଲା ନା ସେ ଛୁଆଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା ଆଉ କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ତାର ଚାଲିଲା ଏମିତି 7 କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ତାର କ'ଣ ହେଲା ନା ଜୋମେଟ୍ରି ଆସିଲା ଜୋମେଟ୍ରି ପଢ଼ା ହେଲା ଦିନେ ହେଲା ତାଙ୍କ ଘରେ ବସିକିରି ଟ୍ୟୁସନ ସାର୍ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପଢ଼ଉଥାନ୍ତି ଜୋମେଟ୍ରି ପଢ଼ଉଥାନ୍ତି ଆଉ ମା ସେ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯିଏ ତାର ଘର ଭିତରେ କାମ କରୁଥାନ୍ତି ତାପରେ ଜୋମେଟ୍ରି ପଢ଼େଇଲା ବେଳେ ପୁଅଟା କହିଲା କ'ଣ ନା ଜୋମେଟ୍ରିରେ ମାନେ ଆମର ଥାଏ ନା ଟ୍ରାଇଙ୍ଗେଲ ହେଲା ସେଇଟା ତା ସାର୍ଙ୍କୁ କହୁଥିଲା ଯେ ଜୋମେଟ୍ରିରେ ସେ ଲେଟ୍ ABCBA ଟ୍ରାଇଙ୍ଗେଲ ତ ତାକୁ ଶୁଭିଲା ମାଆକୁ ଶୁଭିଲା କ'ଣ ମୋ ପୁଅ କ'ଣ ଏବେ ABC ପଢ଼ୁଛି ଏବେ ତ ହଠାତ୍ ଆସିକିରି କ'ଣ କଲା ନା ଟ୍ୟୁସନ ଟିଚରଙ୍କ ଉପରେ ପୁରା ଜୋରରେ ଗାଳି ବର୍ଷା କରିଲା କିଛି ନ ବୁଝି ନ ଆସେ କ'ଣ କଲା ନା ହେଲା
ମୁଁ କଣ ମୋ ପୁଅକୁ ତମ ପାଖରେ ପାଠ ପଢଉଛି ସେଇ ପାଠକୁ ସବୁବେଳେ ପଢେଇବ? ମୋ ପୁଅ ତ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଛୋଟ ଥିଲା ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଶିଖୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏବିସି ପଢୁଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ବି ସେଇ ଏବିସି ପଢଉଛ? ତାହେଲେ ତମ ଭିତରେ କିଛି ତ କ୍ୱାଲିଟି ନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ତମେ ଯୋଉ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଟିଚର ବି ହବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ହେଲା ମୁଁ ତମକୁ ପ୍ରାଇଭେଟଲି ରଖିକି ଏତେ ପଇସା ପତ୍ର ଦଉଛି ଇଏ କରୁଛି, ଆଉ ତମେ କିଛି ଆଉ କହିବାକୁ ନ ଦେଇ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ପୁରା କରିଦେଲେ ଯେ ମୋ ପୁଅକୁ ତମେ ଅଧିକ କିଛି ପାଠ ପଢେଇ ପାରୁନ, ଖାଲି ସେଇ ଏବିସି ରେ ହିଁ ରଖିଛ କହିକି ଆଉ। ତ ସେ ଟିଚର ଆଉ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ମାନେ ତାଙ୍କର କିଛି କ୍ଲାରିଫିକେସନ ଶୁଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଆଉ ରହିଲେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଫୁର୍ସତ ଦେଲାନି। ସେ ଟିଚର କଣ କଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ପଳେଇଲେ। ତ ଏଇ ଷ୍ଟୋରିରୁ ଆମେ କଣ ଶିଖୁଛେ ନା ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯୋଉ ଏସବୁ କଥା କହିଲେ, ତାହେଲେ ଏଇଟାରୁ ଆମେ କଣ ଶିଖୁଛେ? ଏଇଠି ପ୍ରପାତ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଅଭିଳାଷୀ ମାନେ, ଜ୍ଞାନୀ, ଯୋଗୀ, ତପସ୍ୱୀ, ଏମାନେ କଣ ଏମାନଙ୍କ ଭଳି ହଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଭଳି ହଉଛନ୍ତି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ। ମାନେ କଣ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ମାନେ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସଂସାରରେ ରହିଲେ ତ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତେ କାହାର ନା କାହାର ଦାସ ହେଇକି ରହୁଛି। ମାନେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଦାସ ମାନେ କାହାର ଗୋଟେ ଆମେ ସେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ସ୍ୱାମୀର ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ବାପା ମାଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଝିଅ ସେମିତି ବାପା ମାଙ୍କ ସେବା କରିବାରେ, ତାପରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଚାକିରି କଲା ତାର ବସ୍ ପାଖରେ ସେବା କରୁଛି। ଏମିତି ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛେ, ଯେକୌଣସି କାମ ବି ଯିଏ କରୁ, ସେମାନେ ମାନେ ଗୋଟେ ଦାସତ୍ୱ ଭାବ ଗୋଟେ ଅଛି ଭିତରେ ଯେମିତି ହେଲେ। କାହିଁକିନା ଆମେ କାହା ପାଖରେ ଗୋଟେ କଲେ ନିଜେ ଦାସ ବୋଲି କାମ କଲେ ଆମେ ତାଠୁ କିଛି ଫାଇଦା ପାଇବା, କିମ୍ବା ସଂସାର ଚଳେଇବା, କି କଣ କରିବା ବୋଲି ସଂସାରରେ ଏ ଭାବଟା ସବୁବେଳେ ଲାଗିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦାସତ୍ୱ ଭାବ ହିଁ ସବୁଥର ମୂଳ, ମାନେ ସବୁ ଅସୁବିଧାର ମୂଳ କାରଣ କହିବାକୁ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଜ୍ଞାନୀ ଆଉ କର୍ମୀ ସବୁ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି କଣ କରନ୍ତି, ଭାବନ୍ତି ଆମେ ସଂସାରରେ ରହିକି ତ ସେଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାସତ୍ୱ କରିଲୁ, ଆଉ ତାପରେ ଆମେ କଷ୍ଟ କରି ପୁଣି ମୁକ୍ତି ହବୁ, ମୁକ୍ତି ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ଯାଇକିରି ସେଠି ଭଗବାନଙ୍କର ଦାସ ବୋଲି ହେଇକି ରହିବୁ, ତାହେଲେ ଆଉ କଣ ଲାଭ ହେଲା ଆମର? ଆମେ ତ ସେଇ ଏଠି ବି ସେଇ ଦାସ ଥିଲୁ, ସେଠି ବି ସେ ଯାଇକି ଦାସ ହବ, ସେଠି ଆମର ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ହେଲା କେମିତି ବ୍ରହ୍ମ ହବୁ, ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମସ୍ମି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା କି ଇଏରେ ମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ ମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କହନ୍ତି ଆମେ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମ ହେଇଯିବୁ, ଆଉ ଆମକୁ କାହାର ଦାସତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ହେଲା ସେମାନେ ଅଜ୍ଞାନତା ଥାଏ ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ, ମାନେ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଆମେ ଅଜ୍ଞାନରେ ଥିଲାବେଳେ ମାୟା ଦ୍ଵାରା ଆବଦ୍ଧ ହେଇକି ଥିଲୁ, ମାୟା ଦ୍ଵାରା ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ମାୟା ଆମକୁ କରଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେଥିପାଇଁ ଦାସତ୍ୱ ନଉଥିଲେ। ଏବେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲା ପରେ ଆମେ ଦାସ ହେଇକି ରହିବୁ କି? ଦାସ ହେଇକି ରହିବୁନି। କିନ୍ତୁ ହେଲା ଭକ୍ତ ମାନେ କଣ ଚାହାନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନେ ଚାହାନ୍ତି କଣ, ମାନେ ଭକ୍ତି କରି କରି ଏମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦାସ ହେଇକି ରହିବା ଆଉ ହେଲା ସଂସାରରେ ଦାସ ହେଇକି ରହିବା ଭିତରେ ଫରକଟା, ସେଟାକୁ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କରନ୍ତି ନା, ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ମାନେ ସେତେବେଳେ ସଂସାରରେ ଥାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ହେଲା ସାଧନ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି। ତିନି ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ଆମର କୁହାଯାଉଛି ନା, ତିନି ପ୍ରକାର ସାଧନ ଭକ୍ତି, ଭାବ ଭକ୍ତି ଆଉ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇ ତିନିଟା ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସଂସାରରେ ଥାନ୍ତି ସାଧନ ଭକ୍ତି କରି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତି, ଆଉ ହେଲା ସାଧନ ଭକ୍ତିର ଉପର ସ୍ତରକୁ ଭାବ ଭକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସିଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କର ହେଇଯାଏ। ସିଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେବା କରନ୍ତି, ଆଉ ସେବା କରୁ କରୁ କଣ ହୁଏ ନା ପ୍ରେମା ଭକ୍ତି ତାଙ୍କର ଆସିଯାଏ। ଆଉ ପ୍ରେମା ଭକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପଣ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର କେବଳ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର କେମିତି ସେବା କରିବେ ସେଇ ଭାବରେ ହିଁ ଥାନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ କଣ କରନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ କର୍ମୀ ଯୋଗୀ ମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। ଯେମିତି ହେଲା ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ମାନେ ଆମେ ଏଇଥିରେ ବୁଝିବା, ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟୋରିରେ ବୁଝିବା କଣ ନା, ଯେମିତି ଛୋଟ ପିଲା ବେଳେ ଆମେ ଯଦି ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଟା ପଢୁଥିବା, ମାନେ ଏ ବି ସି ଡି ହଉ, ଅ ଆ ହଉ, କ ଖ ହଉ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ୟୁନିଭରସିଟିରେ ପଢିକି ଆସିଲେ ବି, ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଲାଭ କରିସାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଥିବା, ଯୋଉ ପାଠଟା ପଢୁଥିବା, ତା ଭିତରେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଥିବ ନା ଥିବନି?
ଯେମିତି ହେଲେ ତ ଥିବ ନା। କିନ୍ତୁ ହେଲା ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ ଆମେ ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ଏଇ ସବୁ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ବଡ ହେଲା ଭିତରେ ପରେ କଣ ଏଇଟା ଆଉ ପଢିବା ଦରକାର, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆସିବା ଦରକାର ନା। ଏଇଟା ଯେହେତୁ ମୂଳ ବସ୍ତୁ, ମାନେ ଯେମିତି ଏଇଟା ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ଜ୍ଞାନୀ ଆଉ କର୍ମୀ ମାନେ, ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ହଉଛି ଜୀବର ନିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ମାନେ ତାର କର୍ମ। ନିତ୍ୟ ତାର କର୍ମ ହଉଛି କଣ, ଏଠି ଆମର କୁହାହେଇଛି ନା, ଜୀବର ସ୍ୱରୂପ ହୁଏ ନିତ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଦାସ। ଜୀବ ହଉଛି ଜୀବର ସ୍ୱରୂପ, ଅସଲ ସ୍ୱରୂପ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଦାସତ୍ୱ। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଛାଡିଦବା, ତାହେଲେ ଆମେ କୋଉଠି ବି କଣ ଭଗବାନଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବିଶେଷବାଦୀ ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୁକ୍ତିଟାକୁ ନ ମାନିକି କୁହନ୍ତି ନା କଣ, ନା ଯଦି ଆମେ ପଣ୍ଡିତ ହେଇଗଲୁ ତାହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର କିଛି ମାନେ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ପ୍ରଭୁପାଦ କଣ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନେ କେତେ ମହାନ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ମହାନତା ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ସେ ମୂଳ ବସ୍ତୁକୁ, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦାସତ୍ୱ ହଉଛି ଆମର ନିତ୍ୟ ଜିନିଷ, ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ବୁଝି ସବୁବେଳେ ସାଧନ ଭକ୍ତିରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଉ